Good morning, students. I'm Dr. Jyoti KB, Assistant Professor, Government First Grade College, Gubi. Now, this is the first of the three essay writing sessions which we have arranged for your course, fourth semester BCom. In this session, I'm going to talk to you what an essay is. What is an essay? Second is, what are the steps involved in essay writing? And then I shall show you an essay sample and show you what are the parts within it and how to analyze a sample essay so that this sample will serve as a model for your essay. So when you are asked to write an essay, you can take the sample which I am showing as your model. Now let us begin with the first slide. What is an essay? An essay is a piece of writing that develops an idea or argument using evidence, analysis, and interpretation. So, usually, in for college students, scholars, and teachers expect there are four types of essays: argumentative essays, expository essays, descriptive essays, and narrative essays. Now, all the four are types of essays, but usually in your exam, they are likely to ask argumentative essay, and at your stage of education, it is better to learn how to write argumentative essays. So I shall deal with one argumentative essay today. There are many types of essay you might write as a student. The content and length of an essay depends on your level, subject of study, and course requirements. However, most essays at university level are argumentative. They aim to persuade the reader of a particular position or perspective on a topic. ಸೊ ನಾವು ಏನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಎಸ್ಸೆಗಳು ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ, ತರ್ಕಬದ್ಧವಾದ, ವಾದ ಮಂಡಿಸುವಂಥ ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now there are three stages of essay writing. First stage is preparation stage, second is writing stage, third is revision stage. In preparation stage, you have to decide on your topic. So there will be four topics given in your exam. You are supposed to choose one. So choose something which you are familiar with and do your research. So argumentative information. First, select the topic, collect information about the topic, and then create an outline. Prepare your own outline of how you have to write the essay. Second step is set out your argument in the introduction. First, you say in the introductory part what you want to argue on, or to what you want to take stand on. For example, military education is required for college students. So it should be made compulsory for college students. So there will be both points, both in favor of the statement and against the statement. If you want to say yes, military education is required for college students, that you have to state it in the introduction itself. So I believe that military education is good for college students. So your essay should introduce your standpoint in the first paragraph itself. And in the second, third, fourth, fifth paragraphs, usually like a paragraph, a common common essay has 5 to 6 paragraphs. The first one is introductory paragraph, where you want to state that what is your point
point is, whether you are in favor of the statement or against the statement, that you are putting it in the introductory paragraph. Second, third, fourth paragraphs will support your stand. So what are the evidences, what are the details you and facts you are going to use to support facts and details which support that military education is required for college students. So maybe in the first paragraph you talk about the how the physical activities involved in military education will bring out discipline of body, concentration in your mind, and control over your emotions. So you may argue in the first paragraph about what are the personal benefit a person is going to have by getting military education. In the second paragraph, you may argue how during emergency situations, how during disaster management situation, military trained college students can how they contributed to the society, or even during external attacks or foreign attacks on your native land, how college students, and even if you are not in the army, how you can help the nation during emergency situations. You can bring in many evidences, many examples from across the world and argue that yes, military education is required. Then in the third argument, you may argue how you can help your community, help your society by the military education. Maybe you teach them yoga, or you teach them how to defend yourself, how you teach the girl students how to defend themselves when they have attacks from the rogues or rowdy elements or whatever, how you teach the children, so how you are going to contribute to the community. So the second, third, and fourth paragraphs are adding and supporting info. Paragraph is going to reflect, or it is going to substantially support the first argument. So that is required. So decide on your topic, do your research, and create an essay outline is the first step. Second step is set out your argument in the introduction. First, in the introduction, you tell what you want to do, or how, what stand you are going to take. Develop with evidence in the main body, and wrap it up with a conclusion. So finally, you conclude, yes, my stand is correct that military education is required for college students. Then finally, when you have done with your essay, you start the revision. You go through the essay once again, check the content, whether there is link between the first paragraph, second paragraph, third, fourth, and fifth, or are there any diversions, digressions from the main content. So instead of talking about military education, maybe you're talking about school education or formal education or science education, technology education, and a few two or more sentences. It is better you remove those things because the topic is about military education. Then you check the organization, so whether the whole thing is coming into a unity. Check the grammar, spelling, and formatting of your essay. So all these things you are doing in the third stage. So this is the three stages of essay writing. Now, how much time is required to write an essay? So, usually the writing process of preparation, writing, and revisions applies to every essay or paper, but the time and effort spent on each stage depends on the type of essay. The accident incident, or the government measures or government programs or government plans to improve health situation in villages. So if you want to talk about those things, it is very easy, and it
gets over fast, because you collect the information, what are the things in Google or internet, then start copying from it, then suddenly it'll be very easy to complete it in a few minutes. These are expository essays for high school class. You will probably spend most time in the writing stage. For a college level argumentative essay, on the other hand, you will need to spend more time researching your topic and developing an original argument before you start writing. So, but for argumentative essays, it requires more time. Now, I told you preparation is very important for argumentative essay. Even before you start writing, unless you prepare for your essay, you are not able to go to the second stage of writing, and it is highly impossible to write an essay without preparation. So what are you doing in the preparation stage? So ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ you have a clear idea of what you want to say and how you are going to say it. ಮೊದಲು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ನನ್ನದು, ನಾನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are a few key steps you can follow to make sure you are prepared. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಸೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ನನಗಿರುವ ಡೌಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಾ, ಇದು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಅ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಸೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಸೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ಮಾದರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡೂ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಥೀಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಥೀಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಥೀಸಿಸನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಔಟ್ಲೈನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಭಾಷೆಯ ಮಿತಿ ಇರಲ್ಲ.
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಈ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಈ ಸ್ಟೇಜಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು, ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ online. So there are no opportunities for children to go out to the libraries and learn through books. The students are also not allowed to go to schools. In such situations, students and teachers are relying on the online methods of teaching and learning. Can we replace offline learning to online learning? So should we remove off public libraries once for all, because students are learning through online? So online ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಣವಾ, ತೆಗೆದೇ ಹಾಕಿಬಿಡೋಣವಾ? ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ವಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓಡಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಣವಾ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಬೇಡ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವೀಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ as online learning becomes more common and more resources are covered to digital form, some people have suggested that public libraries should be shut down and in their place everyone should be given an iPad with an e-reader subscription. So ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಪ್ಯಾಡು ಮತ್ತು ಇ ರೀಡರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ಶಟ್ ಡೌನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. Idea state that it will save local cities and towns money because libraries are expensive to maintain. ಸೊ ಯಾರು ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಂಬಳಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬರೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಅವರು ತಗೋಬೋದು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲೂ ಈಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಯಾರು ಎದುರಾಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಫಸ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ 20-30% ಜನರಿಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈನ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು 20%ನಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ಮತ್ತು 10% ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ನೆನಪುಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಶೋನ್ ಟು ಕಾಸ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಂದ. ಒಂದು, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಡೇಕ್ಸ್ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಡ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ libraries have multitude of benefits and many are only available if the library has physical location. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಾಗಲಿ, ಚರ್ಚಲ್ಲಾಗಲಿ, ರೋಡಲ್ಲಾಗಲಿ ಗಲಾಟೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೀ ವಿಷಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಾಬ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಸಮೂಹದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈಬ್ರರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ವಾದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ, ನಮಗೆ ಓದುವುದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮೂರನೇದು, ನಮಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಬ್ರರಿನೇ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕನ್ನರು 2015ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಲೋಕಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತುಕತೆ ಆಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಬೆರೆಯುವುದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ 4 ವಾದಗಳನ್ನು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ವಾದದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆ, ಮತ್ತು ಜನ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಓದೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಪಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯೋವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಯು ಕೀಪ್ ಬೋತ್, ಎರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಈ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ವಾದವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಕೌಂಟರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಕೌಂಟರ್ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಎಸ್ಸೆನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ 20-30% ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದುವ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕನ್ನರು 2015ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಸೆ ಬರೆಯುವವನಿಗೆ ತಂತಾನೆ ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವನು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಅವನೀಗ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ, ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಇಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ
ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು 25 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.